It's a very important and beautiful story of a small kid. Small kid. What is your age? 7. Age in nimdu? 7. 17. Okay. So there was a boy. He was 10th standard. Okay. The boy was very lazy. In a village, there was a boy. The boy was living with his mother, but he was very lazy. So every day, mother used to ask him to bring water and bring some fuel, fuel, and like that she used to ask. But the son was not ready to do any work. He was very lazy boy. One fine day, he was sleeping. He got a dream. He got a dream. In the dream, there was a goddess. There was a goddess and appeared in front of him and asked him, "Oh my dear son, you asked me whatever you want, I am ready to give you the gift." ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ದೇವತೆ, ಏನೇಳಿ, ನಾನು ದೇವತೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು, ಬೂನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬೂನ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೂನ್. ಬೂನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವರದಾನ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, thank you goddess, I am very grateful to you because you have appeared in front of you, so give me, boon. Give me boon that whatever I do work, the work should be very easy. ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಫರ್ಟ್ I should complete my work. Then that goddess says, okay my dear son, I'll give you one thread of bundle. Okay, what you can do is, whenever you want work complete, you just pull it. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ದಾರಾನ ಎಳೆದ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು goddess. Then he woke up early morning and mother asked him to bring water from the well. Then he said, okay mother. He went there and he pulled that thread. The water was full. Water was full at home. There was no scarcity of water. Scarcity is kadame beelilla. Then mother asked him to go to this forest and bring fuel. Fuel is kattige, urul kattige. Then he went there and he pulled it and he got everything like fuel. He got the fuel at home. He was very happy. Within a fraction of a second, the work was completed. Then he passed the exam by pulling that. He passed the exam. He got married. He got a beautiful wife and he got a beautiful children. And he became old also. He became old. The boy started crying. The boy, he come to know he became old. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನನಗೀಗ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ. ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇವತೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಗಾಡೆಸ್, ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಏನೇನು ಅದು ಹಾರ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಸೊಸಿನೇ ಬಂದಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು, ಬಟ್ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಮೈ ಲೈಫ್ ಈಸ್ go to end. What to do now? He started crying whole night, crying. Then he woke up in the morning. He saw and he was very happy because it was dream. ಅವನು ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕನಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಡೆಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎನಿ boon, don't give me boon, I don't want any boon, I want to do hard work. ಹೇಳ್ತಾನೆ, I want to do hard work because hard work is the key of success and key of happiness. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ
ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ದೇವರು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. No one will give you happiness. Your hard work, your dedication, your interest, your goal is your happiness. I hope you are understanding. ಇಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅವ್ನು. ಅವನು ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ಕಾಂಟ್ ಈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡು ಯು ನೋ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀಡಮ್. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ದಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು ರೀ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ತರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಹಾಂ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೋ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್? ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು ರೀ? ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶಾರುಖ್ ಖಾನಿಗೆ ಆಗತ್ತೇನು ರೀ? ಆಗತ್ತೇನು ರೀ? ಯಾರ್ಯಾರಾಗತ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಗತ್ತಾ? All are not happy. Self happiness is very important. Self happiness, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದಾಗ್ತೀವಂತಿಲ್ಲ. ನೋ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನೌ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ